الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه وبعد. فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة آل عمران رقم 162 عند قوله جل وعلا أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما زال سياق الآيات الكريمات مستمرا مع قصة أحد ባለፈው እየቀጠለው እንደመጣው እነዚህ አያቶች የኡሁድን ጦርነት በመገምገምና ስህተቶችን በማረም ላይ አሁንም እየቀጠለ ነው ያለው። ሰው ምንም ያህል ቢጠነቀቅ ለስህተት የሚጋለጥ መሆኑ እንደማይቀር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደጋግሞ ያሰምራል። ግን በስተቱ ላይ መቀጠል ሳይሆን ማረም መቻል እንዳለብንም ያስገነዝባል ማለት ነው። እነዚያ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በወቅቱ የመረጣቸው ናቸው እና ታላቅ ዓለም አቀፍ ኃላፊነትም ተጥሎባቸዋል። እነሱ የነበራቸው አቅምና ቁጥር ደግሞ ዚግባ የሚባል አልነበረም። ያን ነገር ለመወጣት የሚችሉትን ሁሉ ቢረባረቡም አንዳንድ ጊዜ ሸክም እየከበዳቸው ትንሽ ድክመት የማሳየት አዝማሚያ ይታይ ነበር። በዚህ ያንን ባሳዩ ቁጥር ደግሞ አላህ የበለጠ እንዲበረቱና እንዲጠነክሩ ከስተታቸው እንዲማሩ እለት በእለት መመሪያውን እያወረደ ይቆጣጣራቸው ነበር። ስለዚህ ባለፉት እንግዲህ ድሩሶች እንዳየነው ያልተጠበቀና ያልታሰበ ችግሮች ደርሰዋል በነብዩ ማካል ላይ ሳይቀር ማለት ነው። ቢሆንም ያለ ነው በዱንያ ላይ መውደቅ መነሳት። ስለዚህ ይሄ ስተታችሁና ድክመታችሁ ለቀጣው ጉዟችሁ ስንቅ እንዲሆናችሁ ከስተታችሁ ተማሩ እያለ ሁሉንም በያቅጣጫው ስሜቱን ባካተተና ባዳመጠ መልኩ ከሃዲዎችም በክህደታቸው ገረው በመቀጠላቸው ምን አይነት ግምት እንደተሰጣቸው ሙናፊቆቹም ኖርባይ በማለት ከዛም ከዚህም ለማጣቀስና ችግር ለመፍጠር ቢሯሯጡም እንደማይሳካላቸው ሙእሚኖችም ደግሞ በደረሰባቸው ችግርና ጫና ድክመት ቢያሳዩም ከዚህ ከስተታቸው ተምረው ወደፊት የበለጠ ጠንክረው እንደሚወጡ ለማድረግ ሁሉንም በየዘርፉ መልካም ጀብዱ የሰራውንም በማወደስ ሌላውንም በመውቀስና በመክሰስ በያቅጣጫው የሚገባውን መልስ እየሰጠና እያረመ እያስተካከለ ነበር ያለው። አሁንም የዛው ቀጣይ ነው። አፈመን ተበዓ ሪድዋን አላህ በዚህ ዘመቻም ሆነ ለወደፊትም በሚቀጥሉት ተመሳሳይ ሁኔታዎች ጌታ የጣለበትን ኃላፊነት በመወጣት የአላህን ውዴታ የተከተለው ይላል። እንግዲህ አንድ ሙእሚን የሆነ ሰው የመጣው ይምጣ ብቻ የአላህን ፍቃድ መከተል አለብኝ ብሎ በራሱ ላይ አቋም ከያዘ በቀላሉ ሊበገር አይችልም ማለት ነው። በዛ ፈታኝ ሰዓት አፈመን ተበዓ ሪድዋን አላህ ሰው ይከፋም ይደሰም የራሱ ጉዳይ፣ እኔ ብቻ የአላህን ውዴታ ማግኘት ነው ዓላማዬ ብሎ በዚህ ላይ የጸናና የገፋ
ይህ አይነቱ ሰው ይላል ከመንባ ቢሰኸጥ من الله በቀላሉ አላማውን ስቶ የአላህን ቁጣ ሸምቶ የተመለሰው ጋራ ይወዳደራሉ ትላለህን ይላል። እንግዲህ መጀመሪያ ከመዲና ሲወጡ ሙናፊቆቹም ሷዲቆቹም ሁላቸውም ለአንድ አላማ ነበር የወጡት። ሙናፊቆቹ ግን ብዙ ሳይገፉ መንገር ሲደርሱ ለውና ለሙቂታል ለተበዕናኩም እያሉ ወደ ኋላ አሸገሸጉ ለጥላት አጋልጠዋቸው። ሙእሚኖቹ ደግሞ የፈለገው ይሁን እንግዲህ ግፋቢል ሞት ነው የሚመጣው። ሞት ደግሞ ቀኑ ተደረሰ አይቀርምና በዚህ ቅዱስ አላማ ላይ ብንወድቅ ምንም ችግር የለም ብለው በአላማቸውና የኔን ውደታ በመፈለግ የተሰማሩት ከነዛ እርኩሶችና ደካሞች ጋራ ይወዳደራሉን? በስሙላቸው ሙስሊም ይባሉ በመካከላቸው ያለው የደረጃ ልዩነት የትየለለው ነው፣ በጣም የተራራቀ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና እነዚህኞቹ የአላህን ሪዷ ብቻ ኢላማ አድርገው ወጡ። እነዛኞቹ ደግሞ ስምና ዝና ለስሙላ ነበር እንጂ ወትሮውንም አላማ የላቸውም። እነዚህ ሁለት አጋዎች በአንድ አይነት በአንድ መንገድ እንኳን ቢወጡ አላማቸው የተለያየ በመሆኑ ሁለቱ ይገናኛሉ ተብሎ አይታሰብም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ወመዋሁ ጀሃነም እነዚህ አላህን ቁጣ ሸምተው የተመለሱት የነብኑ ኡበይ ቡድን ማለት ነው ለዘላለም መኖሪያቸው ጀሃነም ነው። ምክንያቱም ኒፋቃቸው ኩፍር ደረጃ ደርሷልና ነብዩ መጀመሪያውኑ ወይም እንዳይወጡ እኛ አንሳተፍም ብለው ቢያሳውቁ ኑሮ ተወደው አስበውበት ይወጡ ነበር። መጀመሪያ ግን እንደ ባለወጎቹ እኛም አለን ብለው አውጥተዋቸው ያበቃ አደባባይ አውጥተው ጥላት በሚያይበት ቦታ ነው እኛ ካሁን በኋላ አንችልም ይሄ ነገር ታቀም በላይ ነው ብለው አካል ከፍለው የተመለሱት። እነዚህ ሰዎች በቀጥታ ኩፍር ውስጥ ስለተዘፈቁ ወመዋሁም ጀሃነም አላህ የዘላለም መኖሪያቸው ጀሃነም ነው። ወቢእሰል መሲር እሷም ለነሱ መመለሻነቷ ምንኛ የከፋች ነች ሲል መርዷቸውን ነገራቸው። እንግዲህ ሰው የስራውን ነው የሚያገኘው። فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ሁሉም በተሰመራበትና በሰራበት አቅጣጫ ውጤቱን እየነገረው ነው ማለት ነው። ሁም ደረጃቱን عند الله አለ። ሁለቱ ቡድኖች መቼም አይቀራረቡም አይመሳሰሉም ካለ በኋላ እንደገና ወደ ሽንሸና በመግባት ደግሞ እነዚህ የአላህን ርዷ የሚናፍቁና ለሱ የጠርተግተው የሚሰሩ እንዲሁም ደግሞ በተቃራኒው የአላህን ቁጣ ሸምተው የተመለሱት ወደ ትንተና ከገባን ደግሞ በመሐከላቸው ብዙ ፈሪቅ አለ። ሁም ሁለቱም ቡድኖች ደረጃቱን عند الله አሉ ደረጃትን عند الله አላህ ዘንዳ የተለያየ እርከን አላቸው በደረጃቸው ይላል። ካፊር ሲባል ሁሉ ካፊር እኩል አይደለም። በጣም የባሰበት ሸይጣን የሆነ ይኖራል ማለት ነው። መካከለኛ ለዘብተኛ አለ፣ ደግሞ እንዲሁ ተራ ምንም የማያቀዋህም አለ። አላህ አዲል ስለሆነ በስመ ካፊር ሁሉን እኩል አያየውም። እያንዳንዱ አእመተል ኩፍር የሆነውን በከፍተኛ ደረጃ ነው የሚያየው። ወደ ኒፋቅም ሲመጣ እንደዛው ነው። በግንባር ቀደምነት በኒፋቅም ተዋናኝ የሆነው ያ ዋናው ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ የሱ አጃቢና ጨብጫቢ የሆነው እያለ በተዋረር ነው የምናየው። ወደ ሙእሚኖቹም ሲመጡ እንደዛው ነው። ሁሉም በመሰረቱ ኢማን ቢኖራቸውና የአላህን ውዴታ ለማግኘት ቢሞክሩም የሚሰሩት ውጤት እኩል አይደለም። በስድቅ ደረጃ በከፍተኛ ደረጃ ምሳሌና ራእያ ሆነው የሚሰሩት እነዛ ከፍተኛ ቦታ አላቸው አላህ ዘንድ። መካከለኛ የሆኑትም እንደዛው፣ ዝቅተኛ ተራ ተሳታፊም እንደዛው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉንም በመጠኑ የሚገባውን ደረጃ መድቦለታል። ተየትኛው ደረጃ የትኛው እርከን ላይ ልትቆም ነው አንተ የምትፈልገው ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እንግዲህ ከተቻለ ዋና የቁንጮ ላይ መውጣት ነው። ቢያንስ ደግሞ መካከለኛ ከግፋ ካለ ደግሞ ጨርሶ ተመስመር ላለ መውጣት ተታች ደጋፊ መሆን እንኳን አንድ ነገር ነው ማለት ነው። ከሁሉም ታጣ ግን ወደዛኛው ካምፕ ነው የምትሸጋገረው። ስለዚህ አንተ ራስክን በራስህ ነው ድልክን የምትወስነውና ሰዎች ሲባሉ በተሰማሩበት አላማ የተለያዩ እርከንና ደረጃዎች አሏቸውና ከነዛ ደረጃዎች አንተ ይበጀኛል የሚለውን ትመርጣለህ ከወዲሁ እያንዳንድህ ማለቱ ነው። እና ደረጃት የሚለው በተግሊብ ነው። ደረጃ የሚባለው በተለምዶ ለኸይር ነገር ለማዕረግ ነው። አንዳንድ ጊዜ ግን ለመጥፎ ነገርም ሆኖ ይመጣል ማለት ነው።
እና አሁን ኸይርና ሸር የጎን ለጎን አብረው ስለመጡ አንዱን በአንዱ ተግሊብ አድርጎ ቀመረይን እንደሚባለው ደረጃት አለው ማለት ነው። የመጥፎውም የበጎውም ደረጃት አለበለዛ የመጥፎው ደረካት ነበር የሚባለው በካፍ ደረካት። ግን ሁለቱ ባንድ ሲመጡ አንዱን በሌላው አስዋጠውና ደረጃት አለው የሸሩንም የኸይሩንም ማለት ነው። والله بصير بما يعملون እና አላህ ምን ጊዜም ቢሆን ሰዎች በሚሰሩት ስራ በጥልቅ ተመልካችና የቅርብ የታዛቢ ገምጋሚ ነው። እናንተ ሰዎችን ልታስመስሉ ልታታልሉ ትችላላችሁ፣ እኔ ግን እያንዳንዳችሁ ባላችሁበት የመውቂፍ ላይ ማን ምን ላይ እንዳለ በጥልቅ አውቃለሁና ይሄንን አውቃችሁ የሚበጃችሁን ማምረት ትችላላችሁ ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና ያኔ የነበሩትን ብቻ ሳይሆን እስተወዳው ድረስ ያው ትውልዶች ይሄ አላህ ሚዛን በአላህ ካሜራ ስር መሆናቸውን ያስገነዝባል ማለት ነው። አላህ በቅርብ እንግዲህ ያየኛል፣ ያውቀኛል፣ ይታዘበኛል፣ ይከታተለኛል ካለ አንድ አቂል የሆነ ሰው አላህ የማይወደው ቦታ ላይ መገኘት አይገባውም ማለት ነው። በአላህ አምኛለሁ ብሎት ያበቃክን ዝም ብሎ ልቅና ዝርክርክ ከሆነ በቃሉ አምኛለሁ ቢልም በተግባሩ አላህን የሚያስቀይም ነገር እየሰራ የሚቀጥል ከሆነ ያው የሙናፊቆች አካር ነው የሚሄደው ማለት ነው። ይህንን ወቁና እያንዳንዷ የምታረጓትን እንቅስቃሴ የምሰሯትን ተግባራት እኔ በጥልቅ እንደምመለከታት ተኔ የሚሰወርና የሚደበቅ እንደሌለ አስገንዝባቸው ይላል። لقد من الله على المؤمنين ከዛ በኋላ ያው ግምገማውን ያገባደደ ሲሄድ በአጠቃላይ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሙእሚኖች የሰጣቸውን ታላቅ እድል ያስገነዝባቸዋል። እናንተ ሰዎች አሁን የተለያዩ ድክመቶች የምታሳዩት እኮ ጌታ የዋለላችሁን ውለታ በመዘንጋት ይመስላል። ስለዚህ አላህ ምን እንዳደረገላችሁ እስቲ ዘወር ብላችሁ ተገንዘቡ። والله لقد من الله على المؤمنين ይችላም ሙወጥያት ጀዋብ القسم ናት። والله የሚል ቃል ሲወድቅ ነው የምትመጣው ማለት ነው። والله لقد من الله على المؤمنين እንዳለ ነው። ግን ለቀድ የሚለው ቃል ሲመጣ ሁሉ ጊዜ والله የሚለውን ስለሚያመለክት ያኛው ይወድቃል ቃሉን ለማቅለል ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ምሎ ይነግረናል ማለት ነው። በወዕዘቲ ወጀላሊ በክብሬ በማዕረጌ ወይም በግርማ መጎሴ እምልላችኋለሁ ይላል። ለቀድ መን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእርግጥ ለግሷችኋል ችሯችኋል አለል ሙእሚኒን እናንተ አማኞች አላህ የቸራችሁ ጸጋ እንዲቀላል አይደለም። ትልቁን ጸጋ ለማንም ያልሰጠውን እድል ለእናንተ ለግሷችኋል ይላል። መቼ እንዴት إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ከወነሱ መካከል የራሳቸው አካል የሆነውን መልእክተኛ መርጦ በላከላቸው ጊዜ ለነዚህ ሙእሚኖች እኮ የሰጣቸው እድል በጣም ትልቅ የማይለካ የማይደካ ነው። ታዲያ የዚህ እድል ባለቤት ያደረጋችሁ ጌታ ወረታውን እንድትመልሱና አላማችሁን እንድታስከብሩ ሲያዛችሁ ወለም ዘለም ማለታችሁ ምን ያህል አስጠያቂ እንደሆነ እንዴት ትዘነጋላችሁ? ለእናንተ የሰጠሁትን እድል ለማንም አልሰጠሁም እና የመጨረሻውን ነብይ ዓለም በሙሉ ሲቋምጥና ሲናፍቀው የነበረውን እድል እዚህ ግባ ለማትባሉት ለገመል እረኞቹ ሰጠሁኝ። ስለዚህ ይህንን እድል ዘንግታችሁ ነው እንደዛውን ድክመትን የምታሳዩትና ለሙእሚኖች የዋለው ውለታና ጸጋኮ በጣም ታላቅ ነው። በመሐከላቸው ይህንን ነብዩላህ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መርጦ በመላኩ ከራሳቸው የሆነ ያው አንደኛ ሰው ከሰው ነው ከሰው መካከል የሆነ የሚለውን ያመለክታል ለመላው ኡመት ነውና ሚናነታቸው። ሁለተኛ ለአረቦቹ ደግሞ በጎሳ ደረጃ በራሳቸው መካከል የአብራካቸው ክፋይ የሆነና መመሪያው ደግሞ በቋንቋቸው ሆኖ መምጣቱ ልዩ ክብር ሰጥቷቸዋል ቢያውቁበት ኑሮ ማለት ነው። ይህንን እድል መስጠቴን አትዘንጉት ትልቅ እድል ነው ለእናንተ የቸርኳችሁ ይላል። የትሉ አለይሂም አያቲህ እና ይሄ ታላቅ የመጨረሻ ነብይ መጥቶ በኡመቶች ላይ በሚገባቸው ቋንቋ በሩቱ አንደበት አንቀጾችን የሚያነብና የሚያቀርብ አድርጌ ስልክላቸው የዋልኩላቸው ውለታኮ ቀላል አይደለም ይላል። ወይዘኪህም እና በዚህ በተሰጠው መለኮታዊ መመሪያ እያጠበና እያጸዳ ተኩፍር ተሽርክ እንዲሁም ከተለያዩ አስከፊ ባህሪያት የሚያጸዳቸው የሚያጥባቸው የሆነ
አረቦቹ ከዛ በፊት እዚህ ግባ የሚባሉ አልነበሩም በሁሉ ነገር የዘቀጡ ነበሩ እንደ ኡመት አይቆጥራቸው ነበር ሌላው ህዝብ ማለት ነው አላህ ግን Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ ከወደቁበት አዘቅት አውጥቶ እንደገና ሳዳተል ዓለም አደረጋቸው በዚህ ሰው ያመራረ ማለት ነው እና አጠቃላይ ስነ ምግባራቸው ሲታይ ጌታና እነሱ መካከል ያለው አላቃ ያው በሽርክ የተዘፈቀ ነው ከአላህ ሌላ ያሉ የተለያዩ አውልታትንና ቁሳቁሶችን ነበር የሚያመልኩት ተትንሹ ተድንጋው ተንጨቱ ጀምረው ማለት ነው እንደገና በስነ ምግባር ሲታይ ደግሞ እዚግባ hatta ማህበራዊ ህይወት እንኳን አያውቁም ነበር መንግስት እንኳን መስርተው በአንድ ኃይል መሰባሰብ አይችሉም ነበር እንዳውሬ ተበታትነው ዘላኖች ነበሩ በቀባኤል ብቻ የገሌ ቤተሰብ ያምስ በርሱ እየተባላ ማለት ነው በቤተሰብ ደረጃ እንኳን ስትገባ ሴት ልጅ እንደተነ ህይወቷ የምትገደልና የምትቀበርበት ጊዜ ነበር እነዚህ እንግዲህ ህዝቦች የዓለም መሪ ይሆናሉ ተብሎ የሚታሰብ አልነበረም ማለት ነው ከዛ ዝቅጠት አውጥቶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሳዳተል ዓለም አደረጋችሁና የዋለላችሁን ውለታ ተገንዘቡ ይላል ወይعلمهم الكتاب በቀጥታ እሱ ያወረደላ የላከላቸውን ኪታብ የሚያስተምር የሆነ ነብይ ሲልክላቸው የዋለው ውለታ ቀላል አይደለም ወልህክመተ እንዲሁም ደግሞ ጥበብ ማለት ሱነተ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አህዲ የረሱል የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብያዊ አመራር ጥበብን እንዲካኑ አደረጋቸው ማለት ነው ወይም ፍቅሃን ፊዲን ተብሎም ተፈስሯል በዲን ጥልቅ የሆነ ምስጢር ማወቅ ወኢን ካኑ من قبل لفي ضلال مبين እነዚህ ህዝቦች ነብዩ የተወለዱባቸው ተዛ በፊት እሱ ከመምጣቱ በፊት انهم كانوا እንደማለት ነው ان مخففه من الثقلانات እነዚህ ህዝቦች ተላንትና ጭልጥ ባለ ስተት ውስጥ ነበሩ የነሱ ስተት በቀላሉ ታርሞ ያልቃል የሚባል አልነበረምና ከዛ ከዘቀጠና ዚግባ የማይባል ይሻሻላሉ ከማይባሉበት ውድቀት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንስቶ ለዚህ ክብርና ማዕረግ ያበቃቸው ጌታ የዋለላቸውን ውለታ ሊገነዘቡ ይገባል እንጂ መዘንጋት የለባቸውም ይላል ስለዚህ እንግዲህ አሁንም ቢሆን ይሄ ነው ያለው ይሄን እድል አንዴ ሰጥቷል ሁለተኛ ሌላ መተኪያ የሌለው እድል ነው አሁንም ኡመተል እስላም በጥቅሉ በተለይም አረቦቹ ይሄንን ጌታ የዋለላቸውን ውለታ ተገንዝበው የወደቀውን ዓላማ ለማንሳት የሚችሉትን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ይሄን ካላደረጉ ግን የጌታን ወረታ እንደበሉ ተቆጥሮ በዳ ይጠየቃሉ ማለትን ያመለክታል ማለት ነው አወለማ አሷበትኩም ሙሲባ ይሄንንም ካለ በኋላ እንደገና ያው እነሱ ያሉበትን አቋም በወቅቱ ማለት ነው በዛ ሰዓት ያሉበትን አቋምና ጌታ የቸራቸውን እድል ለማመሳከርና ለማገናዘብ አሁንም ወደ ግምገማው ተመለሰ አወለማ አሷበትኩም ሙሲባ ታዲያ የዚህ እድል ባለቤት አድርጋችሁ ይያለሁኝ አክብሪያችሁ መርጫችሁ እንደገና እናንተ ባልተጠበቀ መልኩ እንደ አይነት ፈተና ሲደርስባችሁ የሁርለታ ያው ባላሰባችሁበት መልክ ጥላት ሲያጠቃችሁ ማለቱ ነው قد اصبتم مثلها ከዛ በፊት ባለፈው አመት ዛሬ እናንተ ላይ የደረሰው አይነት ችግር በጥላት ላይ አድርሳችሁ እያለ በአላህ እርዳታና ድጋፍ ዛሬ ግን በድክመታችሁ እንደገና አምና በጥላት ያደረሳችሁትን አይነት ጥቃት በእናንተ ላይ ሲደርስባችሁ قلتم ان هذا قلتم من اين هذا ይሄ ነገር ከየት በኩል መጣብን እኛ በአላህ አምነን ነብዩን ተከትለን ለዓላማው እየታገልን እንደገና እኛን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መርዳት ሲገባው ካፊሮችን የበላይ ያረጋቸዋል እንዴ ዲል ይሰጣቸዋል እንዴ እንዴት እንዲህ ሊሆን ቻለ እያላችሁ በተከሰተው ችግር ትጠያየቃላችሁ ራሳችሁን እንደ ንጹሃን በመቁጠር ስተቱ ከየት መጣ እያላችሁ መወያየት ጀመራችሁ አይደል ይላል እነሱም በአቅማቸው እንግዲህ ግምገማ ሊያረጉ ሞክረዋል ግን ስተቱ በትክክል ማን ከሆነ ተጠያቂው ማን እንደሆነ ስተውታል ማለት ነው ምክንያቱም የሰው ግምት ሁሉ ጊዜ ሰዎች አሻግሮ ፊት ለፊት ያለ ነገር ነው የሚታያቸው በራሳቸው ላይ ያለ ነገር ይረሳሉ ማለት ነው ልክ ፊቱ ላይ ቁሻሻ ያለበት ሰው የራሱ ፊት ምን እንዳለ አያውቅም ፊት ለፊቱ የሌላው ግን ተዛ ያነሰውን ቁሻሻ ጉልቶ ያያል ማለት ነው አሁን እንግዲህ እነሱ ሙእሚን መሆናቸውን በተወሰነ ደረጃም ቢሆን መታገላቸው መስዋዕት መክፈላቸው ከነብዩ ጎን መሰለፋቸው እርግጥ ጀብዱ ነው ትልቅ ነገር ነው ያን ነገር እያደረግን እያለን ከሞላ ጎደል እዚህ ግባ የማይባሉት ካፊሮች ታውሬ የማይሻሉት አረመኔዎች እንዴት በእኛ ላይ ዲል ይቀዳጃሉ እንዴት ያይሉናል አላህ ለምን አልረዳንም
ብለው ተጠያቂነትን ለአላህ ሊሰጡ ሞከሩ ማለት ነው። ያኔ እንዴት ግምገማ ከተጀመረ በጥልቀት መሆን አለበት አለ። እሱ ደግሞ ብላችሁ እንዴት ሊመጣብን ቻለ አላችሁ? እንዴ ጥፋታችሁን ረስታችሁ በራሳችሁ ዲክመት ያመጣችሁትን ነገር ወደ ማን ልታላክኩት ትሞክራላችሁ ብሎ መልስ ሰጠ። እሱ ማለት ነው አና هذا ማለት ምን አይነ هذا الانهزام ይሄ ሽንፈት ከየት በኩል መጣብን እያላችሁ ምንም ዲክመት እንደሌለባችሁ አድርጋችሁ መወያየት አይገባችሁም ይላል። ቁል هو من عند انفسكم እና እውነቱን ለማወቅ ከፈለጋችሁ እንግዳውስ ይሄ ችግር የመጣው ከራሳችሁ በኩል ነው። ራሳችሁ ናችሁ የጋበዛችሁት እንጂ እኔማ እየጠበቅኳችሁ ነበር ይሄ ነገር እንዳይደርስባችሁ ይላል። ان الله على كل شيء قدير አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሁሉ ነገር ላይ ቻይ ነውና እናንተም ቢሆን ካጠፋችሁ እናንተንም መቅጣት እንደምችል ላሳያችሁ ነው ይላል ማለት ነው። هذا وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله